وہ کہہ دیا نا انہوں نے کہ انہوں نے استعفیٰ اس لیے مانگا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا اس نے پیسے چوری کیے ہیں. نمبر 2, جب وہ نشے کا ہیوی ڈوز ہو تو سچی بات ہے وہ منہ سے آ جاتی ہے, تو یہی ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا حساب ہے. لیکن خواجہ آصف جی میں ایک اور بات, ہاں جی, خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے, تو خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے جو کہا کہ یہ بڑا سینہ پھیلا کے باتیں کرتا ہے اور یہ وہ, کیونکہ خواجہ آصف نے بڑی اسٹرانگ تقریر آپ کو پتا ہے پچھلے جلسے میں کی تھی, تو اس کے بعد خان صاحب پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے بوکھلاہٹ میں ایک اور مہر لگا دی اس چیز کے اوپر کہ پاکستان میں پچھلی گورنمنٹ کو کس طریقے سے ٹاپل کیا گیا اور کس طریقے سے ان کے الیکشن جو ہیں وہ رگڈ الیکشن کروائے گئے اور کس طریقے سے یہ والا ارینجمنٹ عمران خان صاحب کی اتھارٹی والا ارینجمنٹ جو ہے وہ بنایا گیا. انہوں نے کہا جی یہ خواجہ بڑا بنتا ہے, اس نے آرمی چیف نہیں بلکہ سیدھا کہا کہ جنرل باجوہ کو فون کیا اور جنرل باجوہ کو فون کیا کہ میں الیکشن ہار رہا ہوں, اتنی بات کی اور اگلے دن جنرل باجوہ صاحب جیت چکے تھے. تو آپ سوچے خان صاحب تو خود گواہ بن گئے ہیں میاں صاحب کی اس بات کے کہ ڈیپ اسٹیٹ اباؤٹ دا اسٹیٹ کا, اور اس چیز کا کہ پاکستان کے اندر ادارے نہیں بلکہ کچھ لوگ جو اداروں کے سربراہ بنے بیٹھے ہیں وہ پاکستان کے اندر نظام کو چلا رہے ہیں, اور نظام کو چلانے کی اور نظام کو تباہ کرنے میں بڑا رول ان کا ہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب لاسٹ کوشچن آپ سے, آپ نے بہت ٹائم نکالا ہمارے لیے تشریف لائیں, چونکہ آپ بزی بھی ہیں, گھر پہ مہمان بھی آئے ہوئے ہیں, لیکن آخری میں ایک کوشچن ضرور کروں گا. یہ قربانی جو آ رہی ہے یہ ایک قربانی ہے یا 3 قربانی ہے, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ خاور صاحب میں اس کے متعلق حتمی اپینین صرف یہ دینا چاہتی ہوں, وہ یہ ہے کہ ایسی صورتحال اس طریقے سے پاکستان کی مختلف صوبوں کی جو جماعتیں ہیں, مطلب ایک تو کچھ تو ظاہر ہے نیشنل لیول کی جماعتیں ہیں اور کچھ صوبائی ہماری کچھ جماعتیں ہیں, کچھ چھوٹی جماعتیں ہیں, اس طریقے سے پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں اکٹھی نہیں ہوئی. تھوڑا سا ایک کانفیڈنس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے بات چل رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کی MLN کے حوالے سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹیکس ہیں, ان کی سندھ میں گورنمنٹ ہے, وہ ساتھ چلیں گے نہیں چلیں گے. آج بلاول نے کہ وہاں سے گلگت بلتستان سے خطاب کیا ہے اور بالکل وہی خطاب کیا ہے جو پہلے دن سے ان کا سٹانس ہے. تو ایک وہ جو مضبوطی تو یہ باتیں جو ہیں یہ اب میں مطلب اس کو سادے الفاظ میں اس طریقے سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ انٹرنل پریشرز ہر جگہ پہ بڑھ جائیں گے. جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہی ہے کہ یہ انٹرنل پریشرز اس حد تک جائیں گے کیونکہ سیاسی جماعتیں جو نیریٹو لے کے سامنے آئی ہیں یہ عام پاکستانی کا نیریٹو ہے. پاکستان کے سامنے ایک فلاپ اور فیل ترین گورنمنٹ جو ہے وہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے. وہ عوام کے کسی ایشو پہ بات کرنا پسند نہیں کرتی, وہ صرف آ کے ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے اس کے اوپر بات کرتے ہیں, اور ہمارے پاورفل سرکلز کی جانب سے کوئی 10-15 دن بعد یا 20 دن بعد ایک پیغام یہ آئے کہ سیاسی حکومت کی حمایت جاری رہے گی. تو وہ عوام کو ایک خنجر کی طرح لگ رہا ہے کم از کم اس وقت. وہ سلوگن جو ہے وہ جو اس قسم کا بیان ہے وہ ایک برے طریقے سے ان کے زخموں کے اوپر مرچیں چھڑکنے کے مترادف ہے. تو ایسی سچویشن میں ایونچولی مجھے لگتا ہے کہ 2007-8 والا سچویشن جس میں مشرف کو جو کہ پاکستان میں سیاہ اور سفید کا مالک رہا تھا پچھلے 9 سال سے, اس کو جانا پڑا. یہ سین پاکستان میں بھی شاید میرے خیال میں دور نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا, آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. اور انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. جی رانا صاحب. بھائی وہ بیچ میں اصل میں جو ہاتھ کھڑا کر رہا تھا, لیکن وہ ڈاکٹر صاحبہ نے جو ہے بات کر دی کہ بات وہی ہو جا رہی ہے کہ چونکہ پاکستان کے اندر بہت بڑی جو ہے جو پاپولیشن ہے وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے. سنبھالے میں آ رہا ہوں. آواز نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے کہ میری آواز ٹھیک ہے, بالکل صحیح میں بھی بند کر دی جاتی ہے, تو اس لیے یہاں بھی خطرہ ہے مجھے. آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کیونکہ حقیقی جی رانا صاحب بالکل درست ہے آواز آپ کی. آواز بالکل درست ہے رانا صاحب, آپ کی آ رہی ہے, آپ لاؤڈ اینڈ کلیئر. اچھا رانا صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی وہ اٹلی کی آواز تو آتی ہے, لیکن امریکہ کی آواز جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں. کیونکہ لندن کا تو آپ نے سن لیا کہ امن پسند ہے, اس لیے وہ نہیں کریں گے. لیکن ہم نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ اگر یہاں ہوگا نا نیو یارک میں, تو بے شک جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ
अपनी अमन पसंदी में रहेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर जो है जनरलों के दरवाज़ों के सामने, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने प्रोटेस्ट कर रखे हैं, और पिछले 40 साल से जो है इसी में वक्त गुजारा है कि उनको खाली नहीं जाने दिया जाए। और जनरल मुशर्रफ को तो हमने एक जगह पर उनकी जो जलसा था वो भी नहीं होने दिया था, इसलिए कि उसके जो हमने इश्तिहारी मुजरिम के जो थे वारंट थाने में जाके दे दिए थे, और थानेदार को मजबूर कर दिया था कि इस प्रोग्राम को नहीं होने देगा, क्योंकि अमेरिकन लॉ के मुताबिक जो है एक प्राइवेट सिटीजन कैन अरेस्ट टू एनी अक्यूज पर्सन, जिसको दुनिया में डिक्लेयर किया हो कि ये मुजरम है, ये तो उसको जो है एक प्राइवेट शहरी भी जो है अरेस्ट कर सकता। तो उसके बाद उनके जो है वो भगदड़ मच गई, और ऊपर से फिर स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि जनाब ये बात सही कह रहे हैं, इस कानून के मुताबिक यही है, लेकिन जब तक जो है इंटरपोल जो है वो इनके रेड वारंट ना इशू करे, उस वक्त तक जो है इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रोग्राम नहीं हो सकता। तो ये मैं एक बात कर रहा था, जो हमारे दोस्त कह रहे हैं कि अमन पसंदी का जो है, अमन पसंदी नहीं, प्रोटेस्ट जो है अमन पसंदी, इसका ताल्लुक नहीं है। प्रोटेस्ट अगर मैंने यही उनसे पूछा था इमरान से कि मियाँ साहब के घर के सामने, दफ्तर के सामने अगर उनको इजाज़त है और वो कर रहे हैं, ये एक दफ़ा नहीं, मेरा ख्याल 1 दर्जन भर जो है टाइम हो चुका है कर रहे हैं, इसका मतलब कि ब्रिटिश लॉ इजाज़त देता है, ब्रिटिश लॉ इजाज़त देता है। तो फिर जो वो लोग जहाँ जो इस्लामाबाद में बैठ के जो है मियाँ साहब और उसकी पार्टी के लोगों को ज़हनी तकलीफ़ दे रहे हैं, ये ज़हनी तकलीफ़ होती है, बहुत बड़ी होती है। मेरे घर के सामने कोई प्रोटेस्ट करे, इससे ज़्यादा मेरी जो है ज़हनी परेशानी का अंदाज़ा नहीं हो सकता। और वो भी हुक्मरान ना हो, चलो हुक्मरान के ख़िलाफ़ तो हो सकता है प्रोटेस्ट, लेकिन एक अपोजिशन का आदमी और वो भी एक्साइल हो, और वो भी एक लालच की राशम, तो इसमें मैं ये बात जो कह रहा हूँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि प्रोटेस्ट करना आपका जब हक है तो प्रोटेस्ट आप किसी जगह भी कर सकते हैं। और जो आपके ख़िलाफ़ ये कर रहे हैं, चाहे वो एजेंसियाँ कर रही हैं, इमरान खान तो उसमें शामिल है, ये मैं नहीं मानता कि जी वो किराए के हैं और वो जो है वो चर्सी मवाली, नहीं, ये सब झूठ है। इससे पहले जो है 100-150 आदमी ने भी आके हमला किया था इस घर के सामने। तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून जो है वहाँ की, वो बहुत ज़्यादा ही अमन पसंद है, चाहे उनकी क़यादत के सामने जो कुछ होता रहे, मैं नहीं इसको इल्ज़ाम नहीं दूंगा। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये ही तरीक़ाकार अगर उनके घर के सामने किया जाए, तो इमरान खान को पता चला गया कि आज मेरे बच्चे जो हैं वो भी प्रोटेस्ट की जद में आ गए हैं, लिहाजा ये जो है जलालतों से बाज आ जाएगा। मेरा कहने का मेन मकसद है। बाकी जो है वो असल में बात हो रही थी कि उसने कहा कि मैं जाके वहाँ से उनको जाके पकड़ के लाऊंगा, और लफ्ज़ नहीं मैं बोलना चाहता क्योंकि वो बदतमीज़ी के लफ्ज़ है उसने इस्तेमाल किए। लेकिन पहला तो उसे ये है कि वो पाकिस्तानी शहरी, उसे एक वीज़ा लेना है लंदन जाने के लिए, और उसमें जो है शायद मुद्दत भी लिखी होगी कि आप जो है 10 दिन ठहरेंगे, 5 दिन ठहरेंगे, एक तो ये है। और दूसरी बात यह है कि बरतानवी जो अदालत है, कानून है, उसके सामने ना वज़ीर आज़म ना ही कोई आर्मी चीफ की ज़रूरत नहीं है कि कोई उसको वायलेट कर सके। और जब तक जो है वहाँ पर अदालत फैसला नहीं देती कि आज के बाद नवाज शरीफ जो है इस मुल्क का जो है नहीं रह सकता, जिस तरह भी उनका स्टेटस है, चाहे जलावतनी का है या अदालत का जो भी है, तो लिहाजा ये पाकिस्तान के अवाम को सोचना चाहिए कि बरतानिया हो या अमेरिका हो, किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई बिना जो है कोई बंदा आए और वो जनाब वो बन के आए, और वो क्या कह रहा था जो इंग्लिश के अंदर जो है बहुत सारे जो है वो किरदार दिखाए जाते हैं, टार्जन बन के आए और वहाँ से पकड़ के कंधे पे जो है लाद के ले जाए। ये इमरान खान की जो है ये बड़के वही हैं, क्योंकि ये ख़ानदान पूरा बड़कों से जो है भरा पड़ा है। एक वो नियाजी था जिसने कहा था कि मैं बंगालियों की नस्लें बदल दूंगा, वो इनका शायद वो चचा है या करीबी रिश्तेदार था, और दूसरे दिन जो है वो सरेंडर हो चुका था, और इतना बेगैरत था वो कि उसे उस दिन जो है, मैंने ये पिछली दफ़ा भी बताया था कि जो है इजिप्शियन जो एयरफोर्स का चीफ जो है, जब उसे शिकस्त हुई इसमें जो इजराइल ने 1967 की वार में, तो उस आदमी ने खुदकशी कर ली कि मैं जो है किसी के हाथ में नहीं जाऊंगा, मैं जो है बेहतर यह है कि अपनी नाकामी का जो है उसने ये इजहार किया कि उसने खुदकशी कर ली। और ये जो है ये बेगैरत आदमी जो है सरेंडर होने के बाद साथ अपने पाकिस्तान के फौजी अफसरान को भी सरेंडर करने के बाद जो है इसने क्या कहा कि जनरल जो जैकब से कहा कि मुझे शराब पिलाइए इस वक्त। आप अंदाज़ा करें कि ये कैसा आया, ये पाकिस्तान आया, और पाकिस्तान में जो है मुझे जो है दुख होता है कि उस वक्त PNA के लोगों ने उसको जो है गाजी का जो खिताब दे दिया कि नियाजी एक गाजी के नारे